Hello everyone and welcome to this video about celiac disease, a very important cause of chronic diarrhea in children. Celiac disease. What is the celiac disease? Celiac disease, it is an immune-mediated inflammatory condition. So there is an inflammation in the bowel and the proximal small intestinal mucosa. And where there is a problem in the proximal small intestinal mucosa, there will this problem will affect the absorption, or there will be malabsorption. So this is an inflammatory condition بهذا المكان بالبروكسيمال small intestinal mucosa. هاي الانفلاماتوري condition هي مو نتيجة some infection. It is due to immune mediated. So it is an autoimmune disease. An immune mediated inflammatory condition بالproximal bowel. This is immune mediated condition is due to intolerance to dietary gluten cereals. الحبوب اللي بها الجلوتين اللي هي مثلا الويت راي اند بارلي، يعني الحنطه الشعير القمح ذني اللي هو ما تقدر يعني اللي بها جلوتين واللي يسوي لك immune mediated condition autoimmune disease. This autoimmune disease trigger this autoimmune reaction. The etiology of celiac disease شنو اللي يسوي؟ احنا قلنا it is an autoimmune disease. The autoimmune disease be genetic basis, very strong genetic basis. The concordance rates among monozygotic twins are 100%. The concordance rates among monozygotic twins يعني توينات إذا هذا عنده celiac الثاني حيطلع celiac. فهم very strong genetic basis celiac disease. Also there are environmental factors that trigger the disease in genetically susceptible individuals اللي هن من هو environmental factors. يعني هو celiac من دون الطفل ما ياكل جلوتين ما راح يطلع عنده. فاكو environmental factors اللي هو ingestion of the gluten اللي بيه هو البرولامين اللي هو presented بهذا الجلوتين اللي هو will trigger this autoimmune reaction in genetically susceptible individuals. So it is an autoimmune disease like diabetes mellitus type 1, like Addison's disease وغيرها. It is an autoimmune condition. اللي يصير بهاي الاوتوميون كونديشن انه الانجستشن of the gluten اللي موجود بذني راح يسوي trigger an inflammation of the proximal intestine and intestinal mucosa and will lead to a malabsorption status. Then البارلي الاوتس الراي and wheat اللي نتيجتها يصير السيلياك ديزيز، وهي طبعا اغلب الاطعمه اللي ناكلها هي بيها ذني المكونات، يعني الأطعمة الخبز الصامون أي لفة تاكلها هن بيهن ذني المكونات. فالموضوع كله صعب على اللي عندهم سيلياك ديزيز لأنه لازم ياخذون جلوتين فري دايت اللي هي فشي كلش لازم خالي من أي جلوتين ولا شوية ولا حتى تريس أماونت أوف جلوتين. فهي لازم يحتاج لهم دايت خاصة. يعني كل أنواع الأطعمة لازم اللي ياخذوها هي جلوتين فري، واللي هي أكو يعني أطعمة خاصة اللي هي تكون جلوتين فري بالبلدان المحترمة. أكو هو يعني عندهم يعني فد خانة معينة اللي هم بالسوبر ماركتات للجلوتين فري دايت حتى لدول السيلياك ديزيز. Because this celiac disease يعني genetic susceptibility مالته موجود ب 1% of the population and this is يعني a large number of people راح يكون عندهم genetically susceptible for celiac disease. السيلياك ديزيز مالته البرزنتيشن كلش variable. ما تقدر همين تتوقع السيلياك ديزيز مالته البرزنتيشن كلش فاريبل من شخص الى اخر. اكو فشي يسموه كلاسيكال برزنتيشن. كلاسيكال هو التقليدي، البرزنتيشن التقليدي السيلياك ديزيز، بس مو معناها انه لازم يجي المريض بهذا البرزنتيشن. This is the classical presentation of celiac. شلون يكون الكلاسيكال برزنتيشن؟ الطفل عمره بين 6 شهور والسنه ونص سنتين، لان هي هاي الفتره اللي الطفل راح يبدي يقطع بيها حليب الام ويبدي ياخذ بيها جلوتين دايت، a diet that contain gluten. سواء يعني راح تبدي introduction of diet هو period of weaning هي هاي. so اكو فد variable period بين الانترودكشن مال الجلوتين والappearance of symptoms. يعني شنو؟ اكو اطفال هسه واخذ الجلوتين ورا مثلا ايام تبدي عنده الدياريا، واكو اطفال ورا اشهر من الانترودكشن اوف جلوتين دايت تبدي عنده الدياريا. اوكي، فاكو فاريبل بيريد. هاي البيريد ممكن في بعض الاحيان يعني يغيرها، سواء هذا الطفل هو بريست فيدينج او بوتل فيدينج. الاطفال اللي هم بريست فيدينج هاي البيريد عندهم تطول بين انه صار عندهم جلوتين، بدا عندهم جلوتين دايت،
وبين انه يطلع المانيفستيشنز اوف celiac disease. هالبيريد عندهم تطول باللي هم breast feeding will delay the disease, while bottle feeding babies اكو فد short period بين انه يجيهم الجلوتين دايت وبين انه يطلع الديزيز. الدياريا مالته ممكن تكون acute diarrhea or more insidious more chronic form or diarrhea. الستول نتيجة انه يكون مال absorption، يصير هو الستول يصير نتيجة مال absorption، فشنو راح يصير بيه؟ It will be a pale stool, a foul offensive smell due to fat malabsorption and large in amount. Large, foul offensive stools. The baby, due to malabsorption, will have failure to thrive. The baby's weight and height will drop in the growth chart, and they will have anorexia, but sometimes maybe an increase in the appetite. Baby will ultimately إذا ما تعالج راح يصير عنده sometimes short stature، يكسر. There will be abdominal distension، بطنه يصير بها protrusion and sometimes vomiting. في بعض الأحيان يصير vomiting. This is the classical presentation of celiac disease. لما تفحصل الطفل بالexamination you will have wasting. هو نتيجة مال absorption ما دا ياخذ بروتين، البروتين هو دا ياخذه بس ما دا يمتص مال absorption. There will be wasting بالmuscles, so there's a يعني wasting خصوصا بالproximal parts بالhip girdle with an increase in the wrinkling of the skin. نتيجة الفيتامين مال absorption will be sore throat and smooth tongue. نتيجة فيتامين K مال absorption there will have excessive bruising. Celiac disease is one of the causes of a clubbing of the fingers, and also there will be peripheral edema. Why peripheral edema? Because of the malabsorption. Malabsorption will have راح تؤدي إلى hypoalbuminemia, low serum albumin level, and hypoalbuminemia will cause decrease in the oncotic pressure. ولما يقل الانكوتيك pressure شنو اللي راح يصير؟ راح يصير celiac راح يصير العفو edema. Okay, نقصان الانكوتيك pressure is one of the causes of edema. The baby will have weight and height loss, and they will have the weight and height below the third centile بالgrowth chart. They will be iron deficiency anemia. Why? Because of iron deficiency, because of malabsorption, and they will have folate deficiency resulting in megaloblastic anemia. So may sometimes have a combination of iron deficiency and megaloblastic anemia. The skin manifestations sometimes appear اللي هي هاي dermatitis herpetiformis اللي هي pathognomonic for celiac. When you find dermatitis herpetiformis, this is pathognomonic for celiac disease. Then dermatitis herpetiformis. هاي lesions اللي موجودة بهاي الصورة. Other presentations of celiac disease that are not the classical presentations include اللي هي يعني مجرد انه تاخذ فكرة عنها. مثلا يصير عنده acute onset vomiting، قام يزوع فجأة، maybe a manifestations. يعني a child with severe diarrhea, a child with severe diarrhea, abdominal distension, hypotonia, growth retardation, sometimes even constipation, severe anorexia, hypotonia, abdominal distension مثل ما نعيدها أكثر من مرة. بالolder children ممكن يجي الطفل عنده short stature وبعدين يطلع عنده celiac disease. يجي الطفل قصير، أهله يقولون هذا الطفل قصير، احنا ما كنا هيجي، ومن ضمن الانفستيجيشنز اللي يطلع عنده بعدين مال absorption and celiac disease. So one of the causes of short stature is celiac disease. They may have delayed puberty. هذا الطفل ما يصير عنده puberty. اصدقائه كلهم كبروا وطولوا والى اخره، بدت عندهم secondary sexual characteristics ولا ويصير عنده delayed puberty due to celiac disease. بعدين يطلع السبب، يعني رفيرهم للجاسترونترولوجي ويطلع السبب هو celiac disease، يعني واحدة من الديفرنشيال دايجنوسيس. في بعض الأحيان الطفل ما عنده شيء، مجرد إنه هو لقيته عنده أنيميا، ايرون ديفيشنسي أنيميا. شنو السبب مال هاي الأنيميا؟ نسوي انفستيجيشن كوز، اكو بلاد لوس، اكو من الانفستيجيشنز يطلع عنده هذا الطفل celiac disease. sometimes ممكن على شكل ريكتس يطلع celiac disease، ممكن انه child عنده ريكتس ويطلع الكوز مالته هو celiac disease. Sometimes personality changes, and sometimes celiac present with no obvious GIT symptoms. And sometimes celiac may be discovered in asymptomatic sibling. يعني شنو؟ يعني في على سبيل المثال طفل عنده diarrhea وما absorption وشخصته celiac، راحت على اخوه اوكي حتى تشوف عنده celiac or not، ولقيت عنده الانتي بودي تايترز مثلا
مرتفعه، ولقيت ادى جينيتك ستاديز مالته طلعت انه الانتيجينات موجوده، بات الطفل هو هذا اسيمتوماتيك الاخ. This is the asymptomatic sibling. They have no symptoms. اوكي، وهذا ما تقدر تكتشفه الا اذا مثلا اخوه او واحد من عائلته طلع عنده سيلياك، يلا راح تشك بيه. انت شلون راح تشك بيه من طفل ما عنده شيء؟ So كملخص، celiac disease may present in very various ways and you have to keep a high index of suspicion for celiac disease. بالinvestigations ايش ممكن تلقي بالceliac disease؟ لما تسوي complete blood picture ممكن تلقي انيميا. لما ندز هذا الانيميا على blood film ممكن تلقي فد شيء يسموه dimorphic anemia. dimorphic معناها ثنائية الشكل. ثنائية الشكل شو المقصود بها؟ اكو هايبوكروميك ريد بلاد سيلز اند ماكروسيتيك، هم صغار وهم فاتحة. هايبوكروميك ميكروسيتيك اند ريد بلاد سيلز اند ماكروسيتيك انيميا اللي هي خلايا كبيرة. يعني اكو خلايا صغيرة نتيجة ايرون ديفيشنسي انيميا، وخلايا كبيرة نتيجة فوليت ديفيشنسي، فهاي يسموها دايمورفيك انيميا. ممكن لا تلقي فقط ايرون ديفيشنسي يعني انيميا على سبيل المثال. لما ندز على البومين ليفل راح تلقي لو ديو تو مال ابزوربشن. الجاما جلوبيولينز ممكن تلقيها لو and there may be selective IgA deficiency. وهذا مهم، وهسه راح نقول ليش هذا مهم. Sometimes celiac disease may be associated with IgA deficiency. هاي نحطها ببالنا. You may find increase بالبروثرومبين time لأنه أكو فيتامين K deficiency and ممكن تلقي إنه low serum vitamin D, low serum calcium نتيجة المال absorption status. Okay. Specific test, then non-specific test, then general test. Specific test for celiac disease include يعني الأشياء اللي تشخص السيلياك ديزيز اللي هنا specific إله include ذني ثلاثة. A serological test for celiac disease يعني تفحص اللي أكو antibodies against ذني anti tissue transglutaminase و anti endomysial antibodies اللي هي تصير بالسيلياك ديزيز. و OGD يعني سكوب اللي هو esophageal gastroduodenoscopy اللي هو هذا الناظور مال المريء والمعدة وال12 حتى تشوف الميوكوزا وتاخذ من عندها بايوبسي، وايضا ال HLA تايبينج. ذن هنا السبيسيفيك. السيرولوجيكال تيست هي انتي تيشو ترانسجلوتامينيز، تلقي انتي بوديز اجينست السيلياك ديزيز اللي هي انتي تيشو ترانسجلوتامينيز فيري سنسيتيف انتي بودي، وانتي اندومايزيال انتي بوديز اللي هو ايضا سنسيتيف. ذني الانتي بوديز الملاحظه المهمه بها شنو؟ الملاحظات اللي عليها. اولا ذني ممكن تطلع فولس نيجاتيف ريزلت انه اذا كان شو اسمه، اذا كان الشخص عنده سيلكتيف اي جي اي ديفيشنسي، لانه ذني من ندزهن احنا الانتي تيشو ترانسجلوتامينيز راح ندز الاي جي اي انتي بودي اجينست يعني الانتي ترانسجلوتامينيز انتي بودي الاي جي اي مالته. فهذا ممكن يطلع لي نيجاتيف اذا الطفل ادى ويا سيلياك ديزيز اي جي اي ديفيشنسي، والاي جي اي ديفيشنسي ممكن تصير ويا سيلياك ديزيز. فلما تلقيها نيجاتيف مو معناها انه هذا خلاص الشخص مو سيلياك ديزيز، لا، تروح تدز على الاي جي جي انتي بودي مال انتي ترانسجلوتامينيز انتي بودي، تدز على الاي جي جي. فاذا الاي جي اي طلعت نيجاتيف تدز على الاي جي جي، لانه ممكن يطلع فولس نيجاتيف ريزلت. او انه شو سويت حتى تخلص من الموضوع؟ لما تدز ذنين انتي بوديز الانتي ترانسجلوتامينيز اي جي اي، تدز وياها توتال اي جي اي، تشوف الليفل مال اي جي اي بالسيرم. اذا الاي جي اي بالسيرم الليفل مالته اوكي، خلاص ها هي اوكي، معناها انه انه الليفل مال اي جي اي زينه، فهذا الطفل ما عنده سيلكتيف اي جي اي ديفيشنسي، فتقدر يعني الريزلت مال انتي ترانسجلوتامينيز انتي بودي راح تكون ريلايبل اذا كانت بوزيتيف او نيجاتيف. فالغرض من عندها انه شنو؟ نفتهم انه ممكن في بعض الاحيان سيلياك associated with selective IgA deficiency، فاذا الاي جي اي نيجاتيف ممكن تدز على اي جي جي، او من البدايه دزه توتال اي جي اي ويا ذن الانفستيجيشنز حتى تخلص من سالفه انه اخاف عنده اي جي اي يعني deficiency. ايضا esophageal gastroduodenoscopy بالسمول انتستين، يعني تروح من الدودينام اند الجوجينام تاخذ البايوبسي. من البايوبسي تشوف البايوبسي شنو بيها، طبعا تودي لابو الباثولوجيست ويشوف شنو بيها. عاده بالسيلياك ديزيز اللي راح يصير هو flattening of the villi, crypt hypertrophy and lymphocytic infiltration، وذني تحفظ يعني اوكي. هسه راويكم اياهم. and ايضا HLA typing. HLA typing ذني DQ2 and DQ8 هن بوزيتيف بالبيشنتس اللي عندهم سيلياك ديزيز.
HLA typing. الدي كيو 2 ذني تحفظ ايضا دي كيو 2 والدي كيو 8. زين شلون بالدايابيتيز مثلا HLA DR4 and HLA DR3 بالدايابيتيز. هنا بالسيلياك دي كيو 2 and دي كيو 8 هي بها increased susceptibility للسيلياك ديزيز. ذني هي typical findings مال بالsecond part of the duodenum اللي هن villus atrophy and crypt hyperplasia، زيادة بالنمبر مال كريبس and intraepithelial lymphocytes. اكو lymphocytic infiltration within the epithelium. هل الدايجنوسيس يعني اذا لقيت اني الانتي بوديز عالية شخص السيلياك؟ لا، هو عادة اول شيء شدز انتي بوديز. ليش شدز عادة اول شيء انتي بوديز؟ because they are non-invasive test. تحاول دائما تبدي بالنون invasive test وراها تروح للانفيزيف تيست. فنون انفيزيف تيست مجرد ياخذون دم من الطفل وخلاص يقول لك الريزلتس مال انتي بوديز. اذا لقيت الانتي بوديز بوزيتيف انت حاليا ما شخصت السيلياك، يحتاج بعد وياها شغله الاخ، يا اما انتي بوديز وياها بوزيتيف اتش ال اي تايبينج او انتي بوديز وياها بايوبسي تيبيكال بايوبسي اور بوزيتيف اتش ال اي تايبينج. فالسيرولوجي لازم وياه شغله الاخ، لو بوزيتيف اتش ال اي تايبينج or a typical biopsy حتى اشخص السيلياك ديزيز. فلازم اثنين من ذني. شنو الديفرنشيال دايجنوسيس؟ انه بالبايوبسي مال الطفل لقيت فيلس اتروفي. ذني الفيلس اتروفي ممكن تطلع ايضا، وهاي همين لازم تعرفوها، بالكوميلك بروتين الرجي، بالاي جي اي ديفيشنسي، فاميليال فيلس اتروفي اور ايوزينوفيليك جاسترونترايتس. ذني بكلهن يصير villus atrophy. So villus atrophy is not pathognomonic for celiac disease and it is not specific for celiac disease. بس هي هاي الفايندينجز التيبيكال اللي تلقيها بالسيلياك ديزيز، بس مو معناه انه هي يصير بس بالسيلياك ديزيز. اوكي الفيلس اتروفي. بهذا الدول يمشون على هذا المخطط، هذا هو الجايد لاين مالتهم بي. شنو هو الجايد لاين هذا؟ شو يقول؟ انه تشيك الانتي تيشو ترانسجلوتامينيز انتي بوديز. اذا ذني الانتي بوديز لقيتها مرتفعات التايتر مالتهن اكثر ب10 مرات من النورمال، الخطوه اللي وراها انه تدز الاتش ال اي تايبينج. اذا طلع الاتش ال اي تايبينج بوزيتيف فخلاص شخصت السيلياك ديزيز. ليش؟ انه اذا طلعت 10 مرات اكثر من النورمال، اذا طلعت اكثر ب10 مرات من النورمال فهذا الموضوع يعني هذا الموضوع كلش يزيد النسبه انه هذا على اكثر هو سيلياك ديزيز. فاني ما يحتاج انه اروح واسوي بايوبسي واعرض الطفل الى انه يعني some form of anesthesia او sedation، وراها افوت له سكوب واروح لهذا واخذ يعني بايوبسي ما يحتاجه، من اخذ دم واروح اقيس مالته الاتش ال اي، اسوي له اتش ال اي تايبينج. يعني وين الفرق بين انه تسحب له دم وين تفوت له سكوب؟ ياهو اسهل اكيد لانه تسحب له دم وتشوف الاتش ال اي تايبينج. فاذا لقيتها اكثر ب10 مرات من الطبيعيه بس تاخذ الاتش ال اي تايبينج. اذا لقيتها دي كيو 2 دي كيو 8 بالاتش ال اي خلاص this is celiac disease. بس اذا اقل من 10 مرات من الطبيعي تسوي duodenal or jejunal endoscopy with multiple biopsy. فبهاي الطريقه يختارون شو يسوون، هل هي HLA or biopsy ويا السيرولوجي بحسب الليفل مال الانتي بوديز. اذا اكثر من 10 مرات يدزون HLA، اذا اقل من 10 مرات من الطبيعي فيدزون biopsy. شنو هي complications of celiac disease؟ It is the same as الاشياء اللي ممكن تلقف بها السيلياك ديزيز، اللي هي ممكن يصير بروتين لوزنج انتيروباثي، يعني يصير بروتين ان ذا ستول due to malabsorption and edema والريزلت انه الطفل يورم، يصير عنده اديما نتيجه هايبوبروتينيميا، هايبوالبومينيميا، ونقصان بالاونكوتيك بريشر، دايمورفيك انيميا اللي هي ايرون ديفيشنسي انيميا بلس ميجالوبلاستيك انيميا. Also a growth retardation and delay in the puberty. راح تلقي مالته بالجروث شارت ذني السنتايلز راح تلقيه هو اقل من الثيرد سنتايل بالجروث شارت and delay in the puberty sometimes. Bleeding tendency due to vitamin K deficiency. Sometimes there's celiac crisis, which is a severe dehydration shock and severe hypokalemia. Not something very important. And long-standing celiac disease, this is important, may lead to lymphoma. So you have to keep them on a strict gluten-free diet حتى ما تزيد الريسك of development of lymphoma. التريتمنت الكل الهوسه مالتنا هاي هو لانه الطفل دا ياخذ جلوتين بالدايت. خلاص اعطيه جلوتين فري دايت، بس هذا الموضوع مو كل السهل. جلوتين فري دايت احنا قلنا الجلوتين موجود تقريبا بكل شيء ناكله،
فلازم هو جلوتين ستريكتيف جلوتين فري دايت من دون ولا تريس اماونت مال جلوتين بالدايت. لازم اطعمه خاصه بيهم، هو بس هي هاي اللي تتحضر لهم الاهل السيلياك ديزيز. اذا الطفل صار عنده انيميا، طبعا سيمتوماتيك تريتمنت انيميا ممكن تعطيه ايرون، ممكن تعطيه بلاد يعني اذا سيفير انيميا، هايبو البومينيميا سسبكتد سوبر ادد انفكشن، اذا صار سوبر ادد انفكشن ايضا ممكن تعالجها بانتي بايوتكس. لايف لونج فولو اب للبيشنتس فور الكومبلاينس مالته والجروث ميجرمنتس مالته، هل هو استعاد مالته الجروث اور نوت، لانه اذا ما استعاد مالته الجروث معناه هو يعني على اكثر هو هذا بعد الانفلاميشن وبعد هذا السيلياك ديزيز، وهو ما ملتزم بالجلوتين فري دايت. اذا هو الجلوتين فري دايت صدق جلوتين فري ما بيها ولا شويه جلوتين، الطفل يرجع نورمال. الليفلز مال ترانز جلوتامينيز انتي بوديز لازم تقل ورا 6 شهور من الجلوتين وذرول، لما ينسحب الجلوتين ورا 6 شهور الانتي بوديز تقل. فذني الانتي بوديز ممكن تستعملها حتى تسوي مونيتورنج للكومبلاينس وذ جلوتين فري دايت، يعني تقيس الانتي بوديز ورا سنه، اذا لقيت الانتي بوديز عاليه معناه هو ما ملتزم بالدايت مال جلوتين فري، اذا ملتزم راح تلقي الانتي بوديز قليله. اوكي so this is a treatment and follow up of celiac disease. هذا هو التيبيكال الطفل اللي عنده celiac disease. تشوفوا شلون ويستد، هذا الهيب جاردل مالته ايش قد ويستد، الارمز والشولدر جاردل مالته شلون ويستد، بس الابدومن مالته بروتيوبيرنت الابدومن مالته، ولا مسمينه ممكن يصير بها اديمه، الابدومن ممكن يصير به some form of edema and hypotonia بالمصل اللي ممكن يسوي لك هذا الابدومينال ديستنشن ويا الهايبو البومينيميا. هاي هي النورمال انتستينال نورمال انتستين، هذني ان الانتستينال فيلاي نورمال. زين هاي اللي تشوفوها قدامكم، هاي هي الانتستين بالسيلياك ديزيز مثل ما نشوفه هنا، اكو فيلس اتروفي الفيلاي ما نشوف، اكو كريبت هايبربليجيا. اوكي crypt hyperplasia and there is infiltration with lymphocytes, any tiny lymphocytes اللي موجودة within the mucosa. So that was the talk about celiac disease, a very important cause of a chronic diarrhea.